Hello and welcome to my channel. I am Hoimuntika Das, currently working as WBCS Executive Officer under the Government of West Bengal. So, today in this class, I will cover the next important chapter of the M. Lakshmikant book, and the chapter is the Fundamental Rights of India. It covers with lots and lots of article and many details regarding each and every article of the fundamental rights, and in my opinion that it is not possible to cover the entire chapter in one single class. So this will be covered in the series of parts, and today is the discussion in the form of part 1 of the video, that is the Fundamental Rights of India. Hopefully তোমরা অনেক কিছু এই সিরিজটা থেকে দেখতে পাচ্ছ. Hopefully you can able to understand or get more and more insights regarding the Indian polity, development of our Indian constitution, etc. Not only it is helpful for the civil service examination, but যে কোনো state level এর examination, central এর examination, rail এর examination, যেখানে পলিটির একটা huge weightage current days এ আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার জন্য proper understanding of the Indian polity is very crucial, এবং hopefully আমার এই ভিডিও থেকে তোমরা নতুন কিছু শিখতে পাচ্ছ. Now moving ahead, and before starting today's class, I just want to mention that already till the citizenship I have covered the chapters. Till the citizenship, that means the part 2 of the Indian constitution, from the starting, from the inception, how the constitutional development happened in India, সেই historical background সেগুলো আমি ডিটেলসে ক্লাস করিয়েছি. তার এন্টায়ার প্লেলিস্ট এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে এবং আই বাটনে থাকবে. প্লিজ চেক আউট দোজ ভিডিওস বিফোর ওয়াচিং টুডেজ ক্লাস ফান্ডামেন্টাল রাইটস. সো নাও উইথ দিস ফান্ডামেন্টাল রাইটসের আমরা পার্ট 1 শুরু করব এবং আমরা কন্টিনিউ করব. কামিং টু দ্য এম লক্ষ্মীকান্ত বুক. সো দিস ইজ দ্য 7th চ্যাপ্টার, ফান্ডামেন্টাল রাইটস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভিভিআই. যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনের প্রিপারেশন তোমরা নাও, যেখানে জেনারেল স্টাডিজ থাকে, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস থাকে, জেনারেল নলেজ থাকে, ইউ ক্যান স্কিপ দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস. নাও প্রথমত, ফান্ডামেন্টাল রাইটস comes under the article part 3 of the Indian Constitution and covers article 12 to 35. ঠিক, এরপর এই যে কনস্টিটিউশনের ফান্ডামেন্টাল রাইটস, এটা আমরা কোথা থেকে নিয়েছি? কনস্টিটিউশন অফ ইউএসএ, যেটাকে বলা হচ্ছে আমেরিকান কনস্টিটিউশন. তাহলে 3টে পয়েন্ট, পার্ট 3 আর্টিকেল 12 to 35, আর একটা হচ্ছে ইউএস কনস্টিটিউশন থেকে we have adopted the fundamental rights. Now this part 3, that means the fundamental rights, is regarded as or described as the Magna Carta of the Indian Constitution. Magna Carta means these fundamental rights is heavy, elaborative, and যে জায়গাটায় comprehensive list for justiciable fundamental rights. So fundamental rights plays a very crucial and important role in the constitution, and to give the importance regarding the fundamental rights, it is described as the Magna Carta of the Indian Constitution. Now এই যে ফান্ডামেন্টাল রাইটসটা, এটা গ্যারান্টেড বাই দ্য কনস্টিটিউশন টু individuals, to citizens of India to certain extent, in order to, for which purposes? The purpose for incorporating the fundamental rights is to bring the equality of all individuals, the dignity of the individual, larger public interest, and moreover the unity of the nation. Hopefully বুঝা গেছে. Now coming to the next part. Originally the original constitution had 7 fundamental rights. What were those fundamental rights? These are the list of the fundamental rights. So initially 7 fundamental rights were there. Right to equality comes under article 14 to 18. Next, right to freedom, 19 to 22. Right against exploitation, article 23 and article 24. Article 25 to 28 deals with right to freedom of religion. 29 and 30 covers the article related to cultural and the educational right. This is related to the minority also. We'll discuss it in later. Article 31, right to property, and the last
article related to the fundamental rights is Article 32, which is right to constitutional remedies. Very important, please note down it. Now, but at present, there are only 6 fundamental rights. So, one fundamental right was eliminated somehow in the timeline. And it was eliminated through the 44th Amendment Act 1978. So, what was the name of that particular fundamental rights that was eliminated in the year of 1978? That is the right to property. Now, as of now, right to property is not a fundamental right, but it is made a legal right and present in Article 300A in Part 12. So, Part 12, Article 30A deals with right to property as a legal right but not as a fundamental right. So, very, very important facts repeatedly asked previously in the examination. Now, features of the fundamental rights. আমাদের fundamental rights এর চরিত্র কি বা characteristics কি? Mainly আমাদের fundamental rights যদি আমরা দেখি constitution এ তাহলে some of the fundamental rights are available to the citizens. Citizens means the citizens of India. And while some others are available for all. All means including citizens, foreigners, legal persons like corporations and companies. Now, they are not absolute but qualified. This term is very important. They are not absolute but qualified. What do you mean by this term, not absolute but qualified? That means there is a strike balance between the right of the individual and those of the society as a whole, between the individual liberty and the societal control. So, this is not absolute or the sacrosanct. So, whatever is written in the form of the article in the fundamental rights cannot be applied in the absolute sense. So, in order to bring a check and balance, we should prioritize what is actual or what is needed based on the circumstances for the best. That means to bring the best with respect to individual liberties, but to bring the best with respect to the societal control also. So this is the thing. Third point is that all of them are available against the arbitrary action of the states. Okay, মানে আমরা fundamental rights কে individual rights হলেও this cannot be done or this cannot be nurtured as if it is causing something harmful or arbitrary action against the state. অর্থাৎ স্টেটের ওভারঅল প্রায়োরিটি রেখে কিন্তু ফান্ডামেন্টাল রাইটসকে ক্যারেক্টারাইজ করা হবে। সো এইটা আর একটা দেখো অলরেডি লেখা আছে, এটা স্যাক্রোসেন্ট আর পার্মানেন্ট না। ফান্ডামেন্টাল রাইটসের কিছু জিনিসকে আমরা যদি রিপিল করি বা আমরা যদি সেটাকে অ্যামেন্ড করি বাই ব্রিঙ্গিং দ্য কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট বাই দ্য পাওয়ার অফ দ্য পার্লামেন্ট, সেটাকে কিন্তু আমরা কখনোই হার্ম করতে পারি না বেসিক স্ট্রাকচার অফ দ্য কনস্টিটিউশন। সো কিপিং ইনট্যাক্ট দ্য বেসিক ফ্র্যাগমেন্ট অফ দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য কনস্টিটিউশন, এনি চেঞ্জেস can be done or can be brought to the constitution by the parliament, but if doing so, if I মানে যদি বেসিক স্ট্রাকচারকে আমরা চেঞ্জ করে ফেলি তখন কিন্তু there is a supreme court to check the thing what is right what is wrong. এরপর এই জায়গাটা 8 নম্বর যে পয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা হচ্ছে যখন ন্যাশনাল এমার্জেন্সি আমাদের অপারেশনাল থাকবে, ওকে, আমাদের যে সমস্ত ফান্ডামেন্টাল রাইটস আছে সেগুলো কিন্তু সাসপেন্ড হয়ে যাবে। সো অ্যাট দ্য টাইম অফ দ্য ন্যাশনাল এমার্জেন্সি তখন কিন্তু অল দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস ক্যান বি সাসপেন্ডেড। দ্যাট মিনস এটাকে কিন্তু সাসপেন্ড করা যেতে পারে, বাট আর্টিকেল 20 অ্যান্ড 21 এটাকে কখনোই সাসপেন্ড করা যেতে পারে না। ফার্দার 6 ফান্ডামেন্টাল রাইটস গ্যারান্টেড বাই আর্টিকেল 19, আমরা যখন আর্টিকেল 19 পড়বো তখন দেখবো 6টা ফান্ডামেন্টাল রাইটস আছে আন্ডার আর্টিকেল 19, সেটাকে কিন্তু সাসপেন্ড করা যেতে পারে। দে ক্যান বি সাসপেন্ডেড অনলি when the emergency is declared on the ground of war or external aggression, but not on the ground of armed rebellion or the internal emergency. So hopefully it is cleared
বলা হয়েছে 12 to 35 এই আর্টিকেলগুলো আমাদের আছে। অল দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস ক্যান বি সাসপেন্ডেড এক্সেপ্ট দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস গ্যারান্টেড বাই আর্টিকেল 20 and 21, ওকে, and seeks rights guaranteed under Article 19 as a fundamental rights to the citizens can only be suspended if national emergency is evoked on the ground of external emergency or war ground or the external aggression ground, but not on the ground of the armed rebellion and the internal emergency. সেকেন্ড, এর পরের যে পার্টটা আমরা যাব সেটা হচ্ছে আমরা প্রত্যেকটা আর্টিকেলকে কভার করব এবং 1 by 1 প্রত্যেকটা আর্টিকেলে কি লেখা আছে আমরা দেখব। স্টার্টিং ফ্রম দ্য ফার্স্ট আর্টিকেল অফ দ্য পার্ট 3 of the Constitution এবং Fundamental Rights, this is the Article 12. 12 deals with the definition of the state. আমরা এই ফান্ডামেন্টাল রাইটসে বিভিন্ন সময় the state এই ওয়ার্ডটা পড়ব। So what is the actual definition given in the Constitution with respect to the state? It is present in the Article 12. Now, Article 12 said that the term state has been used in different provision concerning the fundamental rights. Article 12 কি করছে, ডিফাইন করছে স্টেট। যখন স্টেটের কথা লেখা থাকবে তখন স্টেট কি সেটা আমরা আর্টিকেল 12 দিয়ে বুঝবো, ওকে। স্টেটের মধ্যে ইনক্লুড করা হয়েছে, যেরকম 1 নম্বর গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পার্লামেন্ট অফ ইন্ডিয়া, অর্থাৎ স্টেট মিনস গভর্নমেন্ট অ্যান্ড দ্য পার্লামেন্ট অফ ইন্ডিয়া, দ্যাট ইজ দ্য এক্সিকিউটিভ অ্যান্ড লেজিসলেটিভ অর্গান অফ দ্য ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট। আমরা জানি যে আমাদের 3টে অর্গান আছে, একটা হচ্ছে ল মেকিং অর্গান যেটাকে বলা হয় লেজিসলেটিভ অর্গান, একটা হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টিং অর্গান যেটাকে বলা হয় এক্সিকিউটিভ অর্গান, আর একটা হচ্ছে স্ক্যানিং অর্গান যেটা তার ভ্যালিডিটি, লেজিসলেটিভ অর্গানের কোনো কাজ বা এক্সিকিউটিভ অর্গানের কোনো কাজের ভ্যালিডিটি বা সুপ্রিমেসি চেক করে, দ্যাট ইজ দ্য জুডিশিয়াল আর্ম। তো সেই জুডিশিয়াল আর্ম কিন্তু স্টেটের ডেফিনেশনে পড়ে না, স্টেটের ডেফিনেশনে পড়ে ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের এক্সিকিউটিভ এবং লেজিসলেটিভ অর্গান। বি হচ্ছে গভর্নমেন্ট অ্যান্ড দ্য লেজিসলেচার অফ দ্য স্টেট, দ্যাট মিনস এক্সিকিউটিভ এবং লেজিসলেটিভ অর্গান অফ দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট। সি all local authorities, that is the municipality, panchayat, district board, improvement trust, etc. So local level যে সমস্ত authority functioning করে in the grassroots level of the democracy, be it the municipalities, be it the panchayat, district board and the improvement trust, all comes under the ambit of the definition of state. And then last one, all other important authorities, be it the statutory or the non-statutory organs like LIC, ONGC, SAIL, etc. So these are the organs যেগুলো কিন্তু স্ট্যাটুটরিও হতে পারে, নন স্ট্যাটুটরিও হতে পারে। স্ট্যাটুটরি মিনস সেখানে রেসপেক্টেড অ্যাক্ট আছে, নন স্ট্যাটুটরি মিনস নো অ্যাক্ট, ঠিক সেইটার রেসপেক্টে কিন্তু স্টেটকে ডিফাইন করা হচ্ছে। নেক্সট, according to the Supreme Court, even a private body or an agency working as an instrument of the state, অর্থাৎ স্টেটের ডেফিনেশনের জন্য কাজ করার জন্য যদি কোনো প্রাইভেট বডি স্টেটের কোনো কাজ করছে অ্যাজ এ ফাংশনিং টু অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট অফ দ্য স্টেট, তখন কিন্তু দ্যাট অলসো ফলস আন্ডার দ্য ডেফিনেশন অফ স্টেট আন্ডার আর্টিকেল 12. সো হোপফুলি এটা ক্লিয়ার। নাও the next very important article is Article 13. Article 13 means law inconsistent with the fundamental right. Inconsistent means কি, বেমানান, বাংলায় যাকে বলা হয় বেমানান, ঠিক, যেটা অসঙ্গতিপূর্ণ, নট কনসিস্টেন্ট, সেই ধরনের লকে ডিল করছে আর্টিকেল 13। তো আর্টিকেল 13-এ কি বলা হয়েছে, all laws that are inconsistent with or in derogation of any fundamental right shall be void। বলা হচ্ছে যদি there is some law, এখান থেকে বোঝেকে 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 বোঝানো হচ্ছে যে কে, who will check that whether the law is consistent or inconsistent with the fundamental rights, কে দেখবে যে এটি সঙ্গতিপূর্ণ না অসঙ্গতিপূর্ণ। That means there is the doctrine of the judicial review. That means judiciary will review or check
the thing whether the law is inconsistent, whether the law is in derogation of the fundamental rights or not. তো এই জায়গা থেকেই কিন্তু ডক্ট্রাইন অফ জুডিশিয়াল রিভিউয়ের কনসেপ্টটা আসে এবং সেই জায়গা থেকে দ্য পাওয়ার হ্যাজ বিন কনফার্ড টু সুপ্রিম কোর্ট আন্ডার আর্টিকেল 32 অ্যান্ড দ্য হাই কোর্ট আন্ডার আর্টিকেল 26। অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট ইউজিং আর্টিকেল 32, হাই কোর্ট ইউজিং আর্টিকেল 226, ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর্টিকেলস, চেক করতে পারে কোনো একটা লয়ের ভ্যালিডিটি और ইনকনসিস্টেন্ট সেটা আছে কিনা, और সেটা আদেও ফান্ডামেন্টাল রাইটসের সাথে ইন প্যারালাল চলছে কিনা। সো তার মানে যদি দেখে সেই লটি কিন্তু ফান্ডামেন্টাল রাইটসকে ভায়োলেট করছে, দেন সুপ্রিম কোর্ট অ্যান্ড হাই কোর্ট have the right to declare that particular law unconstitutional and invalid on the ground of contravention of any fundamental rights. Hopefully clear. নাও আর্টিকেল 13 এর মধ্যে যে ল কোনগুলো সেটারও একটা কিন্তু মেনশন আছে। সো কোন জিনিসগুলোকে আমরা ল বলবো আন্ডার আর্টিকেল 13, তার মানে কোন জিনিসগুলোকে আমরা চেক করব বাই দ্য জুডিশিয়ারি, বাই দ্য সুপ্রিম কোর্ট অর দ্য হাই কোর্ট, সেটার মধ্যে বলা হচ্ছে এনি পার্মানেন্ট ল ইনঅ্যাক্টেড বাই পার্লামেন্ট অ্যান্ড দ্য স্টেট লেজিসলেচার। সো যে কোনো ল যেটা পার্লামেন্ট অ্যাট দ্য সেন্ট্রাল লেভেল, স্টেট লেজিসলেচার অ্যাট দ্য স্টেট লেভেল ব্রিংস, সেটার কিন্তু জুডিশিয়ারি চেক করতে পারে তার ভ্যালিডিটি আন্ডার আর্টিকেল 13। নেক্সট, এনি টেম্পোরারি ল লাইক অর্ডিন্যান্স, লাইক যখন ধরো ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন আছে, পার্লামেন্ট অর দ্য স্টেট লেজিসলেচার আর নট অপারেটিভ, তখন যদি প্রেসিডেন্ট অর দ্য স্টেট গভর্নর, রাজ্যের ক্ষেত্রে গভর্নর যদি কোনো অর্ডিন্যান্স ইস্যু করে, সেই অর্ডিন্যান্সও কিন্তু আদেও সেটা ফান্ডামেন্টাল রাইটসকে ভায়োলেট করছে কিনা এটা চেক করার দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের থাকবে। নেক্সট, স্ট্যাটুটরি ইনস্ট্রুমেন্টস লাইক কিরকম অর্ডার, বাইল, রুলস, রেগুলেশনস, নোটিফিকেশন, যেটা কিন্তু মেনলি এক্সিকিউটিভ অ্যাকশনরা পালন করে। অ্যাকচুয়ালি কি হয়, প্রথমে একটা বিল আসে, সেটা পার্লামেন্টে পাস হয়, সেটা অ্যাক্ট হয়। অ্যাক্ট মানে সেটা একটা লিগাল ভ্যালিড হয় বা ল হলো। সেই লটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য বিভিন্ন গ্রাসরুট লেভেলে অর্ডার পাস করতে হয়, অর্ডার, রুলস, বাই ল এগুলো পাস করতে হয়। এগুলো কিন্তু কারা করে, এগুলো পার্লামেন্ট বা স্টেট লেজিসলেচার পাস করে না, এগুলো কিন্তু এক্সিকিউটিভরা পাস করে, অর্থাৎ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ আর্মস অফ দ্য গভর্নমেন্ট পাস করে। তো সেগুলোও কিন্তু এই লয়ের ডেফিনেশনে আসে। এবং লাস্ট, নন লেজিসলেটিভ সোর্সেস অফ হ্যাভিং দ্য ফোর্স অফ ল, যেরকম বিভিন্ন প্রথা আমাদের চলে আসছে, সাপোজ সতীদাহ প্রথা, ইট ইজ অলসো এ প্রথা। আমাদের সময় অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে, আমাদের এখনো ইন্ডিয়াতে বিভিন্ন জায়গায় ধরো বিভিন্ন প্রথা চলে আসছে। ধরো শিশুর জন্মের পর তাকে চুল কেটে দেয়া, বা তাকে ধরো পুজো আচ্চায় তাকে বসানো, এরকম আমি সাপোজ বলছি, বিভিন্ন ধরনের কাস্টমস আছে। Depending upon the particular religion belief, depending upon the particular caste creed, there are lots and lots of customs still prevailing in the Indian society. So এই কোনো কাস্টম যদি গ্রেটার পারপাসে দেখা যায় যে আমাদের সোসাইটাল বা আমাদের ইকোনমিক কোনো হার্ম কজ করছে টু দ্য ইন্ডিয়া, দেন দ্যাট উইল অলসো comes under the definition of law under Article 13, and judiciary must intervene and সেখানে দেখবে যে কোনো লুফোলস বা অ্যানোমালিস আসছে কিনা। ফার্দার মোর দেখো, এখানে আর্টিকেল 13 ডিক্লেয়ার্স দ্যাট এ কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট ইজ নট এ ল। এইটা দেখো, প্রথমত বলা হয়েছিল আর্টিকেল 13-এ যখন লেখা হয়েছিল, যদি কোনো কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয়, দ্যাট মিনস যদি একটা লকে চেঞ্জ করে বা কোনো একটা জিনিসকে চেঞ্জ করা হয় কনস্টিটিউশনালে, সেই যে কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট সেটা কিন্তু আর ল হবে না। দিস ইজ দ্য লুফোলস। অর্থাৎ সেটা ল যদি না হয় তাহলে জুডিশিয়ারি সেটাকে আর চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না। সো দ্যাট ক্যান নট বি চ্যালেঞ্জড। বাট সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে কোন কেসে, কেশবানন্দ ভারতী কেস 1973-তে বলেছে এ কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট ক্যান বি চ্যালেঞ্জড অন দ্য গ্রাউন্ড দ্যাট ইট ভায়োলেটস দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস। অর্থাৎ কেশবানন্দ ভারতী কেসে বলেছে নো, কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ইজ অলসো এ ল অ্যান্ড দিস ক্যান বি চ্যালেঞ্জড অন দ্য গ্রাউন্ড দ্যাট there are some provisions which violates the fundamental rights and it forms the basic structure of the constitution, hence can be declared void. অর্থাৎ Supreme Court in the Keshavananda Bharati case 1973 announced that a constitutional amendment act can also be challenged, can also be set void on the ground that it hampered the basic structure of the constitution. So hopefully পুরো জায়গাটা বুঝতে পারলে।
নেক্সট যে ভিডিওটা সিরিজটা থাকবে সেখানে আমরা আর্টিকেল 14 to 18 রাইট টু ইকুয়ালিটি এটাকে ইন ডিটেলসে ডিসকাস করব। কোয়াইট লং একটা সিরিজ হবে, আমি চাইছি না আজকে কন্টিনিউ করতে। আজকে আর্টিকেল 12 এবং 13 পর্যন্তই থাক। অনেকটা নতুন কিছু শেখা হলো। হোপফুলি তোমরা এটাকে একটা A4 শিটে মেনশন করবে বা A4 শিটে এটাকে সামারাইজ করবে এবং অ্যাজ এ রিভিশন হিসেবে তোমরা উইদিন 5 থেকে 10 মিনিটস তাহলে এটা করতে পারবে। তো এইটুখানি। জিনিসটা ভালো লাগলে লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো টু মাই চ্যানেল। বন্ধুদের সাথে প্রিপারেশন তোমরা যখন নিচ্ছ, অনেকের সাথে তোমরা অ্যাসপিরেন্টসরা একসাথে পড়ো, গ্রুপ স্টাডিজ করো, তাদের মধ্যেও এই ভিডিওটা শেয়ার করো, একসাথে দেখো। জয়েন করতে পারো আমার টেলিগ্রাম চ্যানেল এবং আমার ডেডিকেটেড যে প্রিপারেশন যে ব্যাচ বা গাইডেন্স প্রোগ্রাম থাকে সেখানেও যুক্ত হতে পারো। ফর দ্যাট পারপাস ইফ ইউ ওয়ান্ট টু জয়েন দেন মেল মি। তো এই মেল আইডিতে আমাকে মেল করে তোমাদের ইন্টারেস্ট জানাতে পারো, দেন অ্যাকর্ডিংলি আই উইল কমিউনিকেট উইথ ইউ। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। নেক্সট ক্লাসে আমরা পার্ট 2 রাইট টু ইকুয়ালিটিকে ডিসকাস করব ইন ডিটেলস। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। লেটস ব্রিং টুডেজ ক্লাস টু অ্যান এন্ড। এবং এইটার সাথে আমি প্রে করব, আশা করব তোমরা সফল হও, তোমাদের পরীক্ষা যেগুলো বিভিন্ন কারণে পেন্ডিং হয়ে যাচ্ছে সেগুলো যেন হয় এবং তোমরা তোমাদের সফলতার রাস্তায় পৌঁছাও।